Hello and good morning to all students. In last lecture we have discussed the important points in the topic. Topic name is trigonometry part first, and the important results, that is how to find trigonometric values of the angles in first quadrant if the 30 degree given, 45 degree given, if the 60 degree angles given, then how to find values of trigonometric functions. Now let us discuss how to find values of trigonometric function if the angle is given in a second quadrant. In a second quadrant, you know about this. Suppose this is our x-axis, this is the y-axis. In first quadrant, quadrant number first, angle 30 degree, 45 degree and 60 degree. Okay. In second quadrant, angle more than 90 and less than 180. Okay. So let us discuss how to find the trigonometric values of 120 degree. If the angle is given 120 degree, then how to find values of trigonometric function. Also 120, 120 degree is between 90 to 180, means quadrant number second. Again, if the angle is given 135 degree, 135 degree, it is again in between 90 to 180 degree. Okay. And after that we will discuss again 150 degree. 150 degree, this angle is also lies in a quadrant number second. And for your syllabus, these angles are more important to us. Okay. So let us discuss how to find trigonometric functions of the angle is given when 120 degree. Here, find trigonometric functions of 120 degree. T functions means here trigonometric functions. Angle is given what? 120 degree. For that, procedure is same one which we have discussed in last video. If the angles is given 30 degree, 45 or 60 degree, which are in quadrant first. Let us discuss this 120 degree is in quadrant number what? Second. So try to draw a diagram related to this. So this is a circle and drawing here x-axis. This is what? Y-axis. Okay. And if the angle is given 120 degree, suppose this is angle XOA, but this angle is looking smaller in size, means angle is acute. For that, take this angle XOA, and full this angle is what? 120 degree. Okay. So this angle, vertex of this angle is what? O. Keep this angle at this position. So we will get XOA. This position, look here. Angle from this to this is 120 degree. Correct? And for the 120 degree, this is angle XOA. This is now standard angle. This angle not in standard position. This is general only angle. But if we put this vertex O at the origin line OX along x-axis, then angle is called standard angle. Okay. And I have given the definition of standard angle. Okay. For the standard angle, we must draw x-axis, also draw y-axis, and keep this angle like this. Now this angle, terminal ray is OA, and this terminal ray OA cuts the circle at the point XY. So at the point XY. So we will start our results here. So what will our result?
consider the standard circle. Consider standard circle with center at origin O00 and radius are greater than 0. This sentence is more important and it is uniform. It is the same sentence for all type of examples. If the question is find trigonometric values, try to write same sentence for all figures. Consider the standard circle with center O at 0, 0 and the radius are greater than 0. Radius should be greater than 0. Okay. Now the terminal ray, look here. So this angle, that is, and angle XOA equal to what? 120 degree. This angle is 120 degree and this is in standard position. Means what? This is standard angle. Angle is standard position means this is standard angle. So initial ray OX is along x-axis and the terminal ray OA. Here the terminal ray. What is the name of terminal ray? Look in the figure. OA is the terminal ray. The terminal ray OA cuts circle at the point P of XY. Look there. Terminal ray intersecting, cut the circle at the point this P. Okay. Now draw perpendicular from P to the x-axis. Perpendicular from P to the x-axis. So this side x-axis is a negative x-axis. So I am writing here, draw PM perpendicular to what? X-axis. PM perpendicular to x-axis. Okay. And by drawing this perpendicular to x-axis, we get this triangle. And try to find which type of triangle it is. Look here. From this to this angle is what? 120 degree. And remaining this angle will be what? 60 degree. Because these are two angles. From this to this, you know, full angle is what? 180 degree. Look here. Suppose this is like this. This is 120 degree. What will be this angle? The remaining angle will be what? 60 degree. This angle is 60 degree. Means this 60 by drawing perpendicular angle at the position M is 90 and angle this position automatically what? 30 degree. Not need to write all calculations here. Therefore triangle what? POM. Look here. POM. I am writing sequentially. P is a 30 degree. This angle is a 60 degree. This angle is a 90. Means name of the triangle is POM. Is of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. This triangle is a 30 degree, 60 degree and 90 degree. And by drawing perpendicular from this to this OM is what? What is the length of OM? This length of OM is here written X. So here X, here written Y. This is for Y and radius here R. Okay. This is R. Therefore, here I am writing OM equal to, look from the figure, OM equal to what? X. But here X, some student can say this side number, this is X axis, this is also
x-axis. This side numbers are positive, this side numbers are negative. So this side x will be what? Negative, because x here is the coordinate x and x is a negative. But as concerned length never negative, so it is always positive. So I am drawing like this. This is a modulus of x. Modulus of x means don't consider the negative sign, consider as a positive sign. Okay, because for this triangle OM is the length of a side, and we know length cannot be negative. So OM is a modulus x. PM, look there. PM what? What is length of PM? It is y. Don't use now here modulus y, because this y number is denote just the number on y axis, and this is a positive y axis. What? Positive axis. And if this P point has this position, quadrant number 3rd, then we will draw a modulus for y. And what? And what? OP equal to what? Small r. OP equal to what? Small r. Okay. And now from this we can find sine, cos, tan and other ratios. Also from the figure, see us. What is the length of x? Length of x is just see the opposite of 30 degree. You know about basic knowledge in standard 10th or in 9th standard, you have discussed the important theorem in a geometry. Geometry मध्ये तुम्ही 10वी मध्ये असताना महत्त्वाचा थेरम काय बघितलेला होता? जर एखाद्या ट्रायंगलचे अँगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री असे असतील तर 30 डिग्रीच्या समोरची बाजू, 30 डिग्रीच्या समोरची साइड ही कशी असते? हाफ असते. 1/2 टाइम्स कुणाच्या? हायपोटेन्यूसच्या. आता तुम्ही सगळ्यांनी काय करा, ह्या डायग्राममध्ये बघायचा प्रयत्न करा. या डायग्राममध्ये बघा, हा असे मोठी डायग्राम आहे. 30 डिग्री तर वरती लिहिलेला आहे. ओ एम ही 30 डिग्रीच्या समोरची बाजू आहे, त्यामुळे मी असं लिहितो ओ एम इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ व्हॉट इज हायपोटेन्यूस. इथं एमच्या जवळ 90 असल्यामुळं हायपोटेन्यूस मिळाला ओपी. इथं म्हणूया साइड अपोजिट टू व्हॉट? 30 डिग्री. आणि म्हणजेच काय मिळालं? एक्स इक्वल टू 1/2 आर. याला बॉक्स करूया. अँड आता PM काढूया. PM फ्रॉम द फिगर, लुक हियर. PM इज जस्ट अपोजिट साइड ऑफ व्हॉट? 60 डिग्री. 60 डिग्रीच्या समोरची बाजू आहे, म्हणजेच काय? y इक्वल टू. आणि 60च्या समोरची बाजू कशी असते विचार करा बरं. आठवा ना 10वी मध्ये तुम्हाला 30, 60, 90चा थेरम झालेला होता. जे स्टुडंट मराठी मीडियममधून आलेले असतील 11वी सायन्सला, त्यांनासुद्धा माहीत असेल 30, 60, 90 डिग्री अंश असणारा त्रिकोणाचं प्रमेय तुम्हाला 10वी मध्ये होतं. 30 डिग्रीच्या समोरची बाजू निम्मी असते कर्णाच्या म्हणजे हायपोटेन्यूस. मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना लक्षात ठेवा, हायपोटेन्यूस मी जे शब्द सारखं वापरतोय, इट इज फॉर व्हॉट? कर्ण. राईट अँगल ट्रायंगल काटकोन त्रिकोणात 90च्या समोरची बाजू असते, त्याला तुम्ही कर्ण म्हणत होता. हा कर्ण शब्द ऐकून इंग्लिश मिडियमच्या विद्यार्थ्यांना काहीतरी वेगळा शब्द वाटत असेल, पण त्यांना सुद्धा माहीत असू द्या, जे हायपोटेन्यूस तुम्ही म्हणता त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात? कर्ण म्हणतात. ओके, दोघांच्या सुद्धा फायद्याचे. सेमीच्या विद्यार्थ्यांना काय अडचण येणार नाही. आता PM बघा बरं. PM हे 60 डिग्रीच्या समोरची बाजू, आठवते का? √3/2 टाइम्स ऑफ हायपोटेन्यूस. हायपोटेन्यूस कुठला यात? OP. इथं म्हणतो मी साइड अपोजिट टू व्हॉट? 60 डिग्री. म्हणजेच y इक्वल टू √3/2 r. आणि याला सुद्धा बॉक्स करतो. दस P of xy इज नथिंग बट, कारण हा XY P पॉइंट कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे? क्वाड्रंट कोणता?
क्वाड्रंट दुसरा, आणि दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये एक्स कसा पाहिजे, निगेटिव्ह पाहिजे की नाही, आणि वाय कसा पाहिजे, पॉझिटिव्ह पाहिजे. इथं हा बदल करावा पाहिजे. त्यामुळे मी काय करतो, मी इथं स्टार पॉईंट करतो बरं, स्टार, डबल स्टार करतो, किंवा तुम्हाला पाहिजे ट्रिपल स्टार करा. कशासाठी, इथून बरोबर आलं तर इथून पुढे एक्झाम्पल बरोबर आहे, चुकलं तर इथून पुढे चुकणार आहे. आणि त्याच्या अगोदरचा पार्ट सगळ्या एक्झाम्पलसाठी सिमिलर वन, बदल नाही. आता मला इथे काय म्हणायचं आहे, अँगल किती डिग्री आहे, 120 डिग्री, राईट. म्हणजे हा पॉईंट कुठं आला, पी कुठं आला, क्वाड्रंट नंबर सेकंडमध्ये आला, बरोबर आहे. मग सेकंडमधला एक्स हे निगेटिव्ह असतात, वाय कुठं असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. बट इथं लिहितो, बट पी ऑफ एक्स वाय is in second quadrant, is in point P of xy is in what, second quadrant. Therefore x is negative, y is positive. इथं लिहितो x is negative, बघा मायनस फी ई म्हणजे निगेटिव्ह, अँड y is पॉझिटिव्ह, y कसा पॉझिटिव्ह. आणि अशा रीतीने इथून मग मिळतं x इक्वल टू -1/2r. ही x ची व्हॅल्यू मिळाली, y ची व्हॅल्यू काय, पॉझिटिव्ह, √3/2r. नाव साइन थिटाचा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे, y/r, साइन थिटा y/r. म्हणजे काय, थिटा किती डिग्री आहे, 120, साइन 120 इक्वल टू बघा साइन थिटाच्या जाग्यावर 120. आता प्रश्न असा आहे, इकडून इकडे 120, पण इकडून किती आहे, 60 डिग्री. बघा तुम्ही काय म्हणणार की इथं जे वाटलं 30, 60, 90च्याच व्हॅल्यू काढल्या, बरोबर आहे. म्हणजे इकडून 120च्या व्हॅल्यू काढणं म्हणजे इकडून 60च्या व्हॅल्यू काढण्यासारखं आहे. कारण पी ची जागा आहे ना, इकडं तिकडं मूव केलं, पी ची जागा इकडे केली तर 120 अँगल कमी होईल, पी ची जागा इकडं आली 120 मोठा होईल, इकडं छोटा होईल. म्हणजे हा 60 आणि 120 हे एकमेकावर डिपेंड आहेत, आणि त्या दोन्ही अँगलमुळे इथली पी ची जागा ठरते, पी ची पोझिशन सर्कलवरची ठरते. पी थोडासा जरी इकडे तिकडे केला इथले अँगल बदलणार आहेत. याचा अर्थ 120 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करणं म्हणजे इकडून काय 60चं फाइंड करण्यासारखं आहे. समजलं का. तर त्यामुळं साइन 120 y/r, y ची व्हॅल्यू इथं आहे बघा √3/2r, इथं -1/2r. आणि अशा रीतीनं साइन 120 इक्वल टू, आता हे काय होईल, सिम्प्लिफाय करा, r ला 1 मिनिट, इथं करताना काय करा, r तसंच येईल, r ला, कारण r हायपोटेन्यूस आहे, r ला r कट, काय आलं √3/2. लक्षात आलं का. आणि अशा रीतीनं तुम्हाला काय मिळालं, साइन 120 म्हणजे √3/2. बॉक्स करतो, एक आपण शोधून काढलेलं आहे. जरा वेळ लागला तरी चालेल, ह्याच्यावर जरा विचार करा. साइन थिटाचा फॉर्म्युला y/r हे पाठ झालंच पाहिजे. मागचे व्हिडिओ तुम्ही तपासून बघा का, कारण ते साइन थिटा म्हणजे y/r आणि कॉस थिटा म्हणजे x/r म्हणणार आहे आपण आता पुढे जाऊन. पण हे एवढं तरी लक्षात आलं का बघा बरं, साइन थिटा y/r, y ची व्हॅल्यू शोधले, r आहेच, r ला r कट, रिझल्ट यार. आता तुम्ही ज्यावेळेस CETचा विचार करता किंवा एखादं एक्झाम्पल सोडवत असताना साइन 120 ची व्हॅल्यू काय, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ साइन 120 असा प्रश्न निर्माण होतो. मग ऐनवेळेस उत्तर हे सगळं करून मग शोधत बसायचं का, नाही. तर आता मी तुम्हाला शॉर्टकट ट्रिक सांगितले. इथून इथंपर्यंत 120 असणं म्हणजे काय, इथून इथपर्यंत 60. 120 हा नावाला मोठा नंबर आहे हो, पण याचा अर्थ इकडून किती 60. 120 ची व्हॅल्यू काढणं म्हणजे इकडून 60 ची व्हॅल्यू काढणं होय. म्हणजे 60 ची व्हॅल्यू मला सांगा, साइन 60 ची व्हॅल्यू आठवते काय, आठवते का, और √3/2 ते चालं ना बघा. की समजा मी 120च्या जागेवर मी हात ठेवतो असा,
बघा बरं, जरी 120 असलं तरी इथं ठेवा की हात. साईन 60ची व्हॅल्यू √3/2 माहीत आहे तुम्हाला, स्कूल लेवलला 9वीला 10वीला झाले. म्हणजे काय, जरी अँगल तुम्हाला दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये दिसत असला तरी शॉर्टकट ट्रिक्स काढणं, साईन 120ची व्हॅल्यू काढणं. म्हणजे तुम्ही काय करा, 120 म्हणजे 180 बघा, इथून इथपर्यंत 180. 180 इथून 120 मायनस करा, राहिलं 60 ना. साईन 60ची व्हॅल्यू 5 आहे तुमच्या √3/2. झालं ना हे. आणि मॅथमॅटिकली अल्जेब्राला कसं उत्तर आलं हे तुम्हाला बारकाईने सांगितलेलंच आहे. ओके, आता पुढं बोलूया. कॉस 120. कॉस 120 कॉस थीटा, अगोदर फॉर्म्युला लिहूया. कॉस थीटा, कॉस थीटाचा फॉर्म्युला x/r. एक्सची व्हॅल्यू तयार आहे बघा इकडं, -1/2/r. इथं सुद्धा r ला r कट, -1/2. आणि अशा रीतीनं कॉस 120ची व्हॅल्यू मिळाली -1/2. मायनस काय, 1/2. याला सुद्धा बॉक्स करूया. कॉस 120ची व्हॅल्यू बघा, जसं तुम्हाला साईनचं शॉर्टकट ट्रिक सांगितलं. एक्झाम्पल सॉल्व करताना कॉस 120ची व्हॅल्यू विचारतात बरं का, किंवा तुम्हाला काढावी लागते 120. तर काय करा, मी तुम्हाला अगोदर ASCची रूल सांगितलेला होता, आठवते का बघा बरं. इथं लिहितो AS. मग 120 इथंच आहे ना, इथं साईन पॉझिटिव्ह, मग कॉस कसा, बोला कॉस कसा, निगेटिव्ह ना. इथं साईन पॉझिटिव्ह, बाकी सगळे निगेटिव्ह. बाकी सगळ्यामध्ये कॉस आला की कॉस निगेटिव्ह. बघा बरं, कॉसला निगेटिव्ह साईन आला का, येस. आत्ता जी मी सांगितलं आहे, इथून 120ची व्हॅल्यू काढणं म्हणजे इकडून 60ची काढणं व्हॅल्यू, आणि कॉस 60ची व्हॅल्यू किती, अहो कॉस 60ची व्हॅल्यू 1/2. म्हणून या 1/2ला मायनस साईन द्यायचं. दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक. समजलं का. आणि हे सगळं लिहून झाल्यानंतर आता काय राहिलं आपलं, टॅन 120ची व्हॅल्यू राहिली. आता मी काय करतो, इथं थांबतो जरा. हा जो सगळा पार्ट जो झाला आहे त्याचं तुम्ही काय करा, आपला जो व्हिडिओ जो सुरू आहे तो पॉज करा आणि स्क्रीनशॉट काढा. मी इथं एका बाजूला थांबतो, इकडं 1 मिनिट. ओके, तुमचा स्क्रीनशॉट काढून झालेला असेल. आता आपल्याला बघा, साईन 120 काढलं आहे, कॉस 120 काढलं आहे. आता इथून पुढचा तुमचं बेसिक नॉलेज वापरा. टॅन 120 काढायचं असेल, मला सांगा टॅन 120 फॉर्म्युला y/r आहेच की, त्याच्या आधारे उत्तर मिळणार आहे. मी आता काय करतो, इथला पार्ट आहे ना, तो पार्ट मी पुसून टाकणार आहे, कारण मला लिहायला पाहिजे जागा कुठंतरी. ओके, लिहायला पाहिजे असल्यामुळे मी काय करतो, हा भाग पुसून टाकतो, इथं लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. बोला काय येणार आहे, टॅन 120. मला सांगा त्याच्या अगोदर टॅन थीटाचा फॉर्म्युला y/r. बरोबर आहे, म्हणजेच टॅन 120 वायची व्हॅल्यू तुमच्याजवळ आहे बघा, इथं आहे, ज्याला बॉक्स केले ते √3/2 अपॉन, नाही इथं y/x पाहिजे बरं का, बाय मिस्टेक मी सांगितलं y/x. इथं -1/2 r इथं आहे बघा. r ला r कट, 2 ला 2 कट, म्हणजे -√3. आणि अशा रीतीनं टॅन 120 म्हणजे किती, -√3. यालाही बॉक्स केलेला आहे. समजलं का. इथंपर्यंत तुम्ही साईन 120 काढलं, कॉस 120 काढलं, टॅन 120ची व्हॅल्यू सुद्धा काढलेली आहे. समजलं. आता टॅन 120ची डायरेक्ट व्हॅल्यू मगाच्या टेक्निकनुसार आठवते का बघा बरं. टॅनची व्हॅल्यू किती आली, निगेटिव्ह आले, कारण कळालं ASCची रोल. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये, दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये टॅन कसा, निगेटिव्ह, म्हणून मायनस साईन आलं. येस. आणि 120ची व्हॅल्यू काढणं, इकडून 120ची व्हॅल्यू काढणं, मग इथून मागं 60ची व्हॅल्यू काढण्यासारखं आहे.
मग tan 60 किती येतं आठवते का? √3. संपलं उत्तर. एवढं साध्या आणि सोप्या पद्धतीने ह्या व्हॅल्यू तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. बरोबर आहे. आता राहिलं आहे काय? cot 120. काय व्हॅल्यू राहिले? cot 120. नाव cot ऑफ थिटा. आता मी कॉटच्या व्हॅल्यू सेकच्या मी जरा बेसिक ट्रिग्नॉमेट्री रूल वापरून काढतो. हे असं वापरून काढत नाही, चालतं तसं केलं तरी. कॉट कसा असतो? 1/tan थिटा. आठवत आहे का? कॉट म्हणजे 1/tan. तिकडचे फॉर्म्युले नुकतेच पाठ करायचे नाहीत, उपयोग बी झाला पाहिजे ना. मग कॉट थिटा काय? 1/tan. व्हॅल्यू पुटअप करा. 1 ॲज इट इज आणि tan थिटाची व्हॅल्यू -√3. आणि हे जे मायनस आहे ना सेंटरला ना, कॉटची व्हॅल्यू तयार झाली. आता सेक थिटा. सेक थिटा आठवा बरं काय? अहो सेक कॉसला असं रेसिप्रोकल करा, उलटा करा. म्हणजे 1/cos थिटा. 1 तसंच cos थिटाची व्हॅल्यू इथं कुठेतरी काढलंय बघा. येस इथं आहे बघा, -1/2. हे टोचलून इथं लिहा, मायनस साईन सेंटरला घ्या, -2. सेक थिटाची व्हॅल्यू -2 काढलेली आहे. कोसेक थिटा. कोसेक थिटा म्हणजे काय आठवत आहे? साईनच्या उलट 1/sin थिटा. म्हणजेच 1/ काय? साईन थिटाची व्हॅल्यू इथं आहे बघा, √3/2. या 2ला वरती न्या, 2/√3. आणि अशा रीतीनं सगळ्या व्हॅल्यू इथं काढून तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही इथं काय करू शकता? इथं थिटा दिसतंय, थिटा दिसतं. 120 इथं कुठं दिसतंय का? नाही दिसत. म्हणून तुम्ही काय करा, अगोदर हा फॉर्म्युला लिहा. इथंच लिहितो, तुम्हाला दाखवतो बघा. इथं मी याला बॉक्स करतो. हा तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, बरोबर आहे. इथं कॉट थिटा जागा 120 1/tan 120. बरोबर का? हे असं फॉर्म्युला तयार झालं. tan 120 वाली इथं वरती आहे बघा. म्हणजे 1/-√3. सेंटरला ना -1/√3. असं बाकीचं तुम्ही करा. तर आपण काय बघितलं? हाऊ टू फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन इफ द अँगल इज गिवन. अँगल इज गिवन 120 डिग्री. आता जर हा अँगल 120 पेक्षा जरासा मोठा केला, काय फरक पडेल बघा बरं. 120 म्हणजे पेक्षा जास्त पण तो सिलॅबसला आहे असा अँगल. आता हे अँगल कसे मिळवायचे सांगतो तुम्हाला. 30, 60, 90, 30, 60, 90 थेरम 10वीला होता. 40/40/90 हे तेच अँगल वापरा ना. या 90 मध्ये 30 ॲड करा, 120. म्हणून इथे 120 आहे. तुम्हाला एक्झाममध्ये कधीही फाईन ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो आहे 119 डिग्री 112 डिग्री असं विचारलं जाणार नाही. 100 डिग्री नाही विचारलं जाणार. कारण 90 मध्ये 30 मिळवल्यानंतर 120 येत आहे ना, मग 120च विचारणार आहेत. आलं का लक्षात? मग कसलाही पेपर सेटिंग करणारी व्यक्ती असू द्या, त्यांना हा 120च नंबर घ्यायला पाहिजे, घ्यावा लागणार आहे. किंवा याच्यामध्ये 30 मिळवलं, ह्याच्या 60 मिळवा बरं. किती येणार आहे? 150. म्हणजे इथे 150 डिग्री एक असू शकतं. म्हणजे हा अँगल जरा इकडं सर्कल. आणि 45 मिळवा बरं. 90 मध्ये 45 ॲड करा, 135. 135 म्हणजे मी आता तेच घेणार आहे. इथं समजा इथं अँगल दिला ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ 135 डिग्री. रेडियनच्या भाषेमध्ये 3π/4 रेडियन असं म्हणतात. आता डेफिनेशन बघा. कन्सिडर द स्टँडर्ड सर्कल विथ सेंटर आहे असं यात बदल नाही. इथं 135 डिग्री. 135 डिग्री म्हणजे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे 120च्या जाग्यावर 135 डिग्री लिहायचं. शांत डोक्यानं लक्षात ठेवा बरं का. 135 डिग्री लिहायचं. म्हणजे इथं राहिलं किती? 45. म्हणजे इथं किती? 45.
पण माझी डायग्रॅम इथं चुकते. का चुकते जरा विचार करा बरं. समजा हा ट्रायंगल उचलून मी बाजूला काढला तर कसा दिसतोय बघा बरं. इथं 45, इथं 45. डायग्रॅम ही पूर्णपणे चुकलेली आहे. त्याचं कारण बघा, तुमचं कंपास बॉक्स तुमच्याजवळ असतं. त्या कंपास बॉक्समध्ये प्रोटेक्टरनं काय करता तुम्ही अँगल मोजता. पण अजून सेट स्क्वेअर असतात बघा, 2 असलं असतं ना, असलं एक असतं आणि असं या स्वरूपातलं एक असतं बघा. दोन्हीत फरक काय माहिती. इथं 90, इथं 90, 2 बाजू समान. आणि इथं 2 बाजू समान आहेत ना, म्हणजे इथं 45 असतं आणि हे 45 असतं. आणि हे लहान एक, हे कोपरा लहान दिसतोय आणि हा कोपरा जरा मोठा वाटतोय, म्हणजे हा 30, 60, 90चा असतो. हे दोन्ही सेट स्क्वेअर आहेत. याच्या आधारे काय करतं, तो आयसोसेलस राईट अँगल ट्रायंगल आहे. आणि हा स्केलन, बाजू वेगवेगळे आहेत. तर इथं डायग्रॅममध्ये बघा ना, हा कोपरा 45 वाटतोय, हा 45 किती छोटा, हा अँगल मोठा वाटतोय, हा छोटा. आणि इथं बघा OM लहान वाटते, PM लहान वाटते. हे का झालं, तुम्ही डायग्रॅम त्या पद्धतीनं 135 डिग्री म्हणले की नाही, हा रे इकडं सरकवला पाहिजे, आपोआप उत्तर येणार आहे. तर मी तशी डायग्रॅम काढायचा प्रयत्न करतो. बघा बरं. आणि डायग्रॅम कसं काढायचं एक साधं टेक्निक सांगतो. इथून सगळा अँगल आहे ना 90 डिग्री आहे ना, त्या सेंटरला घ्या ना, आपोआप उत्तर येणारच आहे. इथं P ऑफ XY, इथं A वापरूया. इथून इथपर्यंत 135, राहिला इथं 45 डिग्री. इथून परपेंडिक्युलर ड्रा करा. आता बघा बरं, हा ट्रायंगल, हा इथून इथपर्यंत X, इथून इथपर्यंत Y. समान वाटतंय का. आता आन्सर करेक्ट. नाही तर होणार कसं आहे, सगळं उत्तर बरोबर आणि मेन डायग्रॅममध्ये प्रपोर्शन नसेल, त्या प्रमाणात नसेल, तर तिथं आपला टॅलेंसी दिसत नाही. मॅथमॅटिक्स म्हणजे सगळं ॲक्युरेट असलं पाहिजे. थोडीशी चूक निघता कामा नये याची काळजी घ्यायची. आता बघा, आता कुठलीही प्रकारची डायग्रॅमसुद्धा इवन चुकीची नाही आहे. कन्सिडर द स्टँडर्ड सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन R सांगितलं. XY 135 डिग्री इज इन स्टँडर्ड पोझिशन, बरोबर आहे. टर्मिनल रे OA कट्स, सर्कलला इथंच कट करतो. XY आपण नाव दिलेलंच आहे. पुढं आता पुढचा पार्ट जरा बघा. आता हा जो ट्रायंगल कुठला झाला तयार, बरोबर. आता इथं P पासून खाली परपेंडिक्युलर ड्रॉ करूया. आता मी हे टॉपिकचं नाव काढतो बाजूला. ओके, इथं म्हणूया ड्रॉ PM परपेंडिक्युलर टू व्हॉट, X ॲक्सिस. बघा बरं, PM परपेंडिक्युलर टू व्हॉट, X ॲक्सिस. त्यामुळे राईट अँगल ट्रायंगल तयार झाला. देअरफॉर ट्रायंगल. पण ट्रायंगल कुठल्या प्रकारचा, 45, 45, 90. कारण हा 45 आहे, 45. हा इथं 90. इथं कोपऱ्यात लिहिलेलं नसलं तरी 45च आहे. POM इज ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल. आणि त्याचा रूल तुम्हाला माहिती आहे. सांगा बरं, या डायग्रॅममध्ये OM किती आहे, X. PM किती आहे सांगा. डायग्रॅममध्ये बघा Y. आणि OP किती आहे, स्मॉल r. इथं X हा मॉड्युलस लिहिला पाहिजे, कारण निगेटिव्ह X ॲक्सिस आहे म्हणून. अजून आता X ची लेंथ किती असेल, तर 45च्या समोरची बाजू कशी असते. मग तुम्ही म्हणा 45च्या समोर इथं 2 तरी 45 डिग्री आहेत, इथे 45 आहे, इथे 45 आहे. मग वेगवेगळं लिहिण्यापेक्षा ह्याच्या समोर कोण आहे, हे X OM. याच्या समोर कोण आहे, PM. म्हणजे X इक्वल टू Y इक्वल टू 1/√2 हायपोटेन्यूस कोण आहे, OP. म्हणजे X इक्वल टू Y इक्वल टू 1/√2 R. इथं म्हणूया साईड अपोजिट टू 45 डिग्री. आणि म्हणजे X वेगळा मिळाला 1/√2 R आणि Y सुद्धा मिळाला 1/√2 R. X मिळाला, Y मिळाला. पण पॉइंट लाईज इन, हा जो P पॉइंट आहे कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे,
क्वाड्रंट सेकंड म्हणजे एक्स निगेटिव्ह पाहिजे. बट पी ऑफ एक्स वाय लाईज इन सेकंड क्वाड्रंट. त्या अगोदर म्हटलं होतं बघा स्टार मार्क दिलेलं ते इथं अगोदर आलं. देअरफॉर एक्स इज निगेटिव्ह अँड वाय इज पॉझिटिव्ह. इथं √2r. याला मी बॉक्स करतो. एक्स वायची व्हॅल्यू तयार झाल्या आणि इथून पुढं साईनची व्हॅल्यू काढणं, कॉसची व्हॅल्यू काढणं, टॅनची व्हॅल्यू काढणं हे ओरिजिनल नियमानुसार. आता काय करूया. नाव बोला साइन थीटा फॉर्म्युला y/r, कॉस थीटा व्हॅल्यू x/r, टॅन थीटा व्हॅल्यू बोला y/x. हे आपले ओरिजिनल रिझल्ट झाले. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू ठेवूया. या थीटा म्हणजे 100 किती 35. वायची व्हॅल्यू इथे दिसते बघा 1/√2r अपॉन r, rला r कट 1/√2 व्हॅल्यू फिनिश्ड. आणि तुम्हाला माहिती आहे साईनच्या उलट काय असतो शेवटचा कोसेक. इथं म्हणूया की देअरफॉर कोसेक 135 म्हणजे ह्याच्या उलट 1/√2च्या उलट काय √2. इथे याला बॉक्स करतो. 2 व्हॅल्यू तयार झाल्या. आता इथं कॉसकडे बघा. कॉस 135 काय व्हॅल्यू एक्सची व्हॅल्यू -1/√2 अपॉन r, rला r कट -1/√2. कॉस 135 तयार झालं. कॉसच्या उलट कोण असतं सेक. सेक 135 म्हणजे काय येईल डायरेक्ट 1/√2 जे दिसतंय मायनस त्या उलट -1/√2. यालाही बॉक्स करतो. आता टॅन म्हणजे टॅन 135 वायची व्हॅल्यू तयार आहे 1/√2r, एक्सची व्हॅल्यू सुद्धा तयार आहे -1/√2r ला ह्याला कट होणार आहे -1 आणि अशा रीतीनं टॅन 135 किती मिळालं -1. पण टॅनच्या उलट काय कॉट. देअरफॉर कॉट ऑफ 135 याच्या रेसिप्रोकल -1च असणार आहे. आणि अशा रीतीनं आपण काय केलं आहे इफ द अँगल इज गिवन 135 डिग्री तर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशियोज कसे काढायचे हे बघितलेलं आहे. तर आता इथं आपण थांबणार आहे. तुमच्या होमवर्कसाठी मी एक्झाम्पल देणार आहे. जर अँगल इथं असेल 150 डिग्री असेल तर कसा काढायचा हे होमवर्कसाठी व्यवस्थित लिहा. या डायग्रॅमसाठी मी इथं थांबतो. याचं स्क्रीनशॉट वगैरे मारा म्हणजे 135 डिग्रीचं कसं असेल त्याचं उत्तर कुठं कुठं बदल केले हे तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. स्क्रीनशॉट घेतला असेल तर काय करूया विद्यार्थी मित्र. मी तुम्हाला जे टेक्निक सांगतोय मगापासून जे टेक्निक सांगतो तो व्हिडिओ व्यवस्थित बघा. शब्द ऐकण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या समजेल अशा भाषेमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मला माहीत आहे की माझ्यासमोर मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत, सेमीचे आहेत आणि इंग्लिश मिडियमचे आहेत. तर कुठल्याही विद्यार्थ्यावरती अन्याय होणार नाही, समजणार नाही असे मी बरोबर जागृतीनं काळजी घेतलेली आहे. तुम्ही फक्त व्यवस्थित ऐका. अजून काय जर डाऊट्स असतील तर तुम्ही व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून मला तुम्ही सांगू शकता. मी तुम्हाला बऱ्याच विद्यार्थ्यांना 11वीच्या माझा मोबाईल नंबर माहीत नाही तर मी तो इथं लिहितो आहे 9422 405712. This is my mobile number, WhatsApp number. You can send your queries on that mobile number 9422 405712 94 22 40 57 12 हा आपला व्हॉट्सअप नंबर आहे. ओके. किंवा आपले ते जो चॅनल आहे यूट्यूबवरती चॅनल आहे मधुकर पी जाधव म्हणून तर त्या चॅनलवरती तुम्हाला लिंक ज्यास मिळेल तो ओपन करा. तर त्याच्यामध्ये तुमचे ज्या कमेंट्स असतील त्या कमेंट्समध्ये सुद्धा तुम्ही तुमच्या क्युरीज विचारू शकता. आणि जर प्रत्यक्ष तुम्हाला आन्सर पाहिजे असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी तुम्हाला त्याचं उत्तर देईन. ठीक आहे. तर अशा रीतीनं तुम्ही
मगापासून जो व्हिडिओ बघताय, पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय करणार आहे, क्वाड्रंट नंबर 3 मधल्या अँगल्सचं आन्सर कसं कळायचं हे बघणार आहे. एकदा का तुम्हाला हे डिटेल व्हॅल्यूज कशा फाईंड करायच्या टेक्निक मिळालं की तुम्ही मॅथ्समधल्या ट्रिग्नॉमेट्री या टॉपिकची एक्झाम्पल सोडवताना कुठलीही अडचण येणार नाही. तर थांबूया, पुढचा व्हिडिओची वाट बघा. आपण थांबतोय. हा जो व्हिडिओ आहे तो व्यवस्थित बघा आणि ह्याच्यामध्ये अजून काही विद्यार्थी नवीन प्रथमच बघत असतील त्यांनी अगोदरचे व्हिडिओ ट्रिग्नॉमेट्रीचे बघा, व्हिडिओ नंबर 1, 2, 3. ओके, आणि तुम्हाला त्यातले बारकावे अजून तुम्हाला कळतील. लक्षात आलं? तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद. थांबूया.